السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ آصف نگر ٹریفک پولیس کی جانب سے بسوں اور لوریوں اور گاڑیوں کی چیکنگ کی خصوصی مہم چلائی گئی۔ اس دوران اونچی آواز والے ہارن گاڑیوں سے ہٹائے گئے اور اونچی آواز میں ہارن رکھنے والی گاڑیوں کے مالکان پر چالانات بھی عائد کیے گئے۔ جلپلی میونسپالٹی کے علاقے شاہجہاں کالونی میں اللیگل کولڈ سٹوریج پر جلپلی میونسپالٹی کمشنر GP کمار ان کی ٹیم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مارا چھاپا اور اس سلسلے میں اللیگل کولڈ سٹوریج کے ساتھ ساتھ جس کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ان کو سیز کر دیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلسی نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ساتھ آصف نگر ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ پھر ایک بار کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں موجود موسی ریور میں ایک 13 سال مسلم بچے کی لاش دستیاب جس پہ کئی زخم، مگر کلثوم پورہ سب انسپکٹر B شیکھر کا کہنا ہے کہ اس لڑکے کے جسم پر کتوں کے کاٹنے کے نشان۔ مرکزی حکومت نے ایک بار پھر عام آدمی پر مالی بوجھ ڈال دیا جو بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پہلے ہی پریشان۔ گھریلو پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں ₹3.50 فی سلنڈر اور کمرشل استعمال کے سلنڈر میں ₹8 فی سلنڈر اضافہ کرنے کا کیا گیا فیصلہ۔ حکمراں جماعت TRS نے راجیہ سبھا کی 3 نشستوں کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں کا کیا اعلان، جن میں ڈاکٹر بنڈی پارتھا سارتھی ریڈی، وڈی راجو روی چندر، دیوا کونڈا دامودر راؤ شامل۔ سینئر کانگریس لیڈر و سابق نائب صدر نشین محکمہ قومی آفات سماوی حکومت ہند M ششی دھر ریڈی اپنے حامیوں کے ہمراہ سکندرآباد MG روڈ پر واقع گاندھی پارک کا کیا دورہ۔ اس دوران ششی دھر ریڈی نے پارک کے تزئینی کاموں کا تفصیلی لیا جائزہ۔ سیاست میں مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا، اس محاورے پر آئندہ اسمبلی انتخابات میں عمل آوری کے لیے وائس جگن موہن ریڈی کوشاں دکھائی دے رہے۔ سعودی حکومت نے آب زمزم لے جانے پر کر دی پابندی عائد۔ سعودی حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ عازمین حج کے سامان میں آب زمزم شامل نہیں ہوگا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ شہر حیدرآباد کے آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں آصف نگر ٹریفک پولیس کی جانب سے بسوں اور لوریوں اور گاڑیوں کی چیکنگ کی خصوصی مہم چلائی گئی۔ اس دوران اونچی آواز رکھنے والے ہارن والے گاڑیوں کو چیک کیا گیا اور ان کے گاڑیوں سے ہارن ہٹائے گئے اور اونچی آواز میں ہارن رکھنے والی گاڑیوں کے مالکان کو چالانات بھی عائد کیے گئے۔
जलपली म्यूनसिपालिटी के इलाके शाहजहां कॉलोनी में इलीगल कूल स्टोरेज पे जलपली म्यूनसिपालिटी कमिश्नर जीपी कुमार उनकी टीम ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ छापा मारा और इस इलीगल कोल्ड स्टोरेज के साथ जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको सीज किया। मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई गई। आदाब, जलपली बल्दिया एरिया में आज जो इलीगल बीफ फैक्ट्रीज चल रहा वो इंस्पेक्शन को आया हम लोग बल्दिया से और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट से और पुलिस के साथ मिलके आज इंस्पेक्शन करा। इसमें आज अभी तक 6 फैक्ट्रीज इंस्पेक्शन करे। इसमें पूरा जो कटिंग चल रहा गाय का पूरा इलीगल है, परमिशंस नहीं है। इसमें एक परमिशन भी नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नहीं है, वेटरनरी डिपार्टमेंट का परमिशंस नहीं है, म्यूनसिपल परमिशंस नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिशंस नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, फिर दूसरा और एक 3-4 लाइसेंस अभी लेना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। इसमें ये लोग एक्सपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के साथ आसिफ नगर डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके साथ आसिफ नगर डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा, MIM एरिया प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद, लीडर्स हबीब, हकीम, जमील, जमशेद, यासीन, अतीक, माजिद, रिजवी, नदीम, मोहम्मद चाउश, अनवर, अरशद, अलीम, अयूब, नूर, ताज, इस्माइल, अकील, अजीज और इमरान मौजूद थे। फिर एक मरतबा कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में मौजूद मूसी रिवर में एक 13 साला मुस्लिम बच्चे की लाश दस्तयाब हुई है, जिस पे कई जख्म देखे गए हैं। मगर कुलसुमपुरा सब इंस्पेक्टर बी शेखर का कहना है कि इस लड़की को वहां के जंगली कुत्तों ने हमला करके मार दिया। कुलसुमपुरा पुलिस लिमिट में 40 दिनों में तीसरा वाकया है, जिसमें 2 मर्डर भी हो चुके हैं। मूसी रिवर में घायल कर रहा है बोल के इन्फॉर्मेशन आया तो हमारा SI पुलिस इधर आया और बॉडी को रिकवर किया। और ये बॉय का एज 11-12 साल में दिख रहा है, तो इनका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ। केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। पहले उनका आइडेंटिटी बनाने के बाद केस का पूरा विषय समझ में आता है। तेलुगु का है या वो देखना है, PME होने के बाद तो मालूम होता है। CCTV नहीं है सर? ये रिवर में तो नहीं है, अभी एग्जामिन करना पूरा। अभी भी इंफॉर्मेशन है कहाँ से बोल के इंफॉर्मेशन अभी तो नहीं है। मैं वेरीफाई करता हूँ पूरा CCTV कैमरा और आजू बाजू वाले लोगों को भी पूछ कर कुछ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मरकजी हुकूमत ने आज एक बार फिर आम आदमी पर माली बोझ डाल दिया है, जो बढ़ती हुई कीमतों से पहले ही परेशान है। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे सिलेंडर और कमर्शियल इस्तेमाल के सिलेंडर में 8 रुपए फी सिलेंडर इजाफा करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही मुल्क भर के तमाम शहरों में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से तजावुज कर गई है। ताज़ा तरीन इजाफे के साथ दिल्ली और मुंबई में घरेलू इस्तेमाल के लिए 14 किलो के सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए हो गई है। इसी तरह कोलकाता में ये 1029 रुपए, चेन्नई में 1018 रुपए 5 पैसे और हैदराबाद में 1056 रुपए तक पहुंच गया। वाज़ेह है कि रवां माह की 7 तारीख को फी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया था। हुक्मरान जमात TRS ने राज्यसभा की 3 निशस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिनमें डॉक्टर बंडी पार्थसारथी रेड्डी, वडी राजू रविचंद्र, गायत्री रवि, देवाकोंडा दामोदर राव शामिल हैं। सदर TRS व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इन तीनों नामों को मंजूरी दी है। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब सदरनशीन महकमे कौमी आफात समावी हुकूमत हिंद M शशिधर रेड्डी अपने हामियों के हमरा सिकंदराबाद MG रोड पर वाक़े गांधी पार्क का दौरा किया। इस दौरान शशिधर रेड्डी ने पार्क के तज़यीन नौ कामों का तफसीली जायजा लिया और साथ ही गांधी जी के खदी मुजस्समे का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मज़कूरा गांधी जी के मुजस्समे का हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहर लाल नेहरू के हाथों 1954 में इफ्तिताह अमल में आया था।
برساں برس ریاست کی مختلف وزرائے اعلیٰ اور اہم قائدین خاص دنوں میں مجسمے پر پہنچتے اور انہیں خراج عقیدت کرتے ہیں. تاہم موجودہ ٹیارس حکومت پارک کے تزئین نو کاموں کے بہانے گاندھی جی کے مجسمے کو منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. ساتھ ہی پنڈت نہرو اور دیگر اہم قائدین کے ناموں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. ششی دھر ریڈی نے پارک کے تزئین نو کاموں پر بھی اعتراض ظاہر کیا اور KCR حکومت پر سخت تنقید کی. سے پہلے جیمز اسٹریٹ ہوا کرتا تھا اور آج GHMC ایک پروپوزل لے کر آیا ہے کہ اس کو کچھ تبدیلیاں لا کر گاندھی اسٹیچو آج جو ہے وہ کھڑا ہوا اسٹیچو ہے، جو تاریخی اسٹیچو ہے، اس کے پیچھے گاندھی جی کا ایک جو بیٹھے ہوئے پوزیشن میں پوسچر میں ان کے ایک الگ اسٹیچو وہاں قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، ہم اسے کنڈم کرتے ہیں. ایک تاریخی اسٹیچو ہے، آپ اس سے کھلواڑ مت کیجیے اور کوئی اور گاندھی جی کا اسٹیچو وہاں پر لا کے رکھنا مناسب نہیں ہوگا. آپ کو گاندھی جی کو عزت دینا ہے، ان کے اسٹیچو رکھنا ہے، لوگوں کو ان کے بارے میں جانکاری دینا ہے، تو کئی اور جگہ ایسے ہیں جہاں پر اسے رکھا جا سکتا ہے. لہٰذا ہم آفیسر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ سوچ بدل دیجیے. بیوٹیفیکیشن. ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ. یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر. نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں. ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم. نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ and اورنگ آباد. Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. عادل آباد میں CCI فیکٹری کو دوبارہ کھولنے کے لیے TRS کا احتجاج. تلنگانہ راشٹریہ سمیتی TRS کے قائدین اور کارکنوں نے عادل آباد میونسپل چیئرپرسن جوگو پرمیندر کی قیادت میں بدھ کو ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ مرکز سیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کو دوبارہ کھولے. فیکٹری جو کئی دہائیوں سے بند ہے. TRS کے کارکنوں نے قصبے میں MLA کے کیمپ آفس سے مارچ کیا جس کا اختتام پرانے NH7 پر واقع پنجاب چوک پر روڈ روکو پر ہوا. پرمیندر نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت دیوالیہ فرم کی مشینری کو فروخت کرنے کے اپنے احکامات کو واپس لے. یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ مرکز نے سیمنٹ انڈسٹری کے علاج میں لاپرواہی برتی ہے جو عادل آباد ضلع میں ہزاروں لوگوں کو کام اور روزی روٹی فراہم کرتی ہے. سیاست میں مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا. اس محاورے پر آئندہ اسمبلی انتخابات میں عمل آوری کے لیے YS جگن موہن ریڈی کوشاں دکھائی دے رہے. راجیہ سبھا کی 4 نشستوں کے لیے جگن موہن ریڈی نے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی 2 شخصیتوں کا انتخاب کرتے ہوئے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے. آندھرا پردیش میں راجیہ سبھا کی نشست کے کئی دعوے دار تھے لیکن جگن نے اپنے وکیل نرنجن ریڈی اور BC لیڈر R کرشنیا کو راجیہ سبھا کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ جگن موہن ریڈی آئندہ اسمبلی انتخابات میں بلا واسطہ طور پر TRS کی مدد کر سکتے ہیں. تلنگانہ کی 2 شخصیتوں کو راجیہ سبھا کا ٹکٹ دے کر جگن موہن ریڈی نے اس بات کے واضح اشارے دیے ہیں کہ وہ تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. YSR کانگریس کے انتخابات میں حصہ لینے کی صورت میں مخالف TRS ووٹ منقسم ہو جائیں گے جس کا فائدہ TRS کو ہوگا. کانگریس اور BJP کے علاوہ YSR کانگریس کے درمیان مخالف حکومت ووٹوں کی تقسیم سے KCR چیف منسٹر کے عہدے کے لیے ہیڈ ٹرک کر سکتے ہیں. کرشنا اور گوداوری کے پانی کی تقسیم اور آپاشی پروجیکٹس کی تعمیر کے مسئلے پر دونوں ریاستوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں لیکن سیاسی سطح پر دونوں جماعتوں میں درپردہ مفاہمت کے امکانات ہیں.
आबे जमजम की अहमियत से तो हम सभी वाकिफ हैं और ऐसे अफराद जो हज पर नहीं जा पाते वो आज़मीन हज से दरख्वास्त करते हैं कि आबे जमजम यानी जमजम का पानी अपने साथ ज़रूर लाएं, लेकिन अब ऐसी दरख्वास्तें आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि सऊदी हुकूमत ने आबे जमजम ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि आज़मीन हज के सामान में आबे जमजम शामिल नहीं होगा। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये फैसला क्यों लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें एयरलाइन कंपनियों से कहा गया है कि वो आबे जमजम पर पाबंदी के फैसले पर सख्ती से अमल करें, ऐसे नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र है कि पहले हर आज़मीन हज को 10 लीटर आबे जमजम लाने की इजाजत थी, बाद में सऊदी हुकूमत ने उसे घटाकर 5 लीटर कर दिया, लेकिन अब इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी ने इस सिलसिले में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया इसमें कहा गया है कि अकीदतमंद और मुसाफिर एयरपोर्ट से रवाना होते वक्त चेक इन सामान में ये पाकीज़ा पानी नहीं ले जा सकेंगे। इस हुक्म पर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के दस्तखत हैं। इस हुक्म पर सभी कमर्शियल और प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों को अमल करना होगा। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बसों और लॉरियों और गाड़ियों की चेकिंग की खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस दौरान ऊंची आवाज वाले हॉर्न गाड़ियों से हटाए गए और ऊंची आवाज में हॉर्न रखने वाली गाड़ियों के मालिकान पर चालानात भी आयद किए गए। जलपली म्यूनिसिपालिटी के इलाके शाहजहां कॉलोनी में इलीगल कोल्ड स्टोरेज पर जलपली म्यूनिसिपालिटी कमिश्नर GP कुमार उनकी टीम ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मारा छापा और इस सिलसिले में इलीगल कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं उनको सीज कर दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के साथ आसिफ नगर डिवीजन में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। फिर एक बार कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में मौजूद मूसी रिवर में एक 13 साल मुस्लिम बच्चे की लाश दस्तियाब जिस पे कई जख्म, मगर कुलसुमपुरा सब इंस्पेक्टर B शेखर का कहना है कि इस लड़के के जिस्म पर कुत्तों के काटने के निशान। मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर आम आदमी पर माली बोझ डाल दिया, जो बढ़ती हुई कीमतों से पहले ही परेशान। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे फी सिलेंडर और कमर्शियल इस्तेमाल के सिलेंडर में 8 रुपए फी सिलेंडर इजाफा करने का किया गया फैसला। हुक्मरान जमात TRS ने राज्यसभा की 3 नशस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, जिनमें डॉक्टर बंडी पार्थसारथी रेड्डी, वडी राजू रविचंद्र, देवाकोंडा दामोदर राव शामिल। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब सदरनशीन महकमे कौमी आफात समावी हुकूमत हिंद M शशिधर रेड्डी अपने हामियों के हमरा सिकंदराबाद MG रोड पर वाक़े गांधी पार्क का किया दौरा। इस दौरान शशिधर रेड्डी ने पार्क के तज़य्युनी कामों का तफसीली लिया जायजा। सियासत में मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होता, इस मुहावरे पर आइंदा असम्बली इंतखाबात में अमल आवारी के लिए वाइस जगन मोहन रेड्डी कोशा दिखाई दे रहे। सऊदी हुकूमत ने आबे जमजम ले जाने पर कर दी पाबंदी आयद। सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि आज़मीन हज के सामान में आबे जमजम शामिल नहीं होगा। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।